వెల్కమ్ టు టీవీ 20 న్యూస్. నేను సుధా. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. దేశంలోని పరివర్తనలు పౌరులలో రిస్క్ తీసుకునే సంస్కృతిని రాజ్యం చేశాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఢిల్లీలో హిందుస్థాన్ టైమ్స్ లీడర్షిప్ సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు. డబ్బా కొట్టుకోవడంలో చంద్రబాబు దిట్ట. భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి మండిపాటు. ప్రధానమంత్రి మోడీ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ లీడర్షిప్ సమ్మిట్ 2024లో పాల్గొని ప్రసంగించారు. మరియు భారతీయ పౌరులతో పెరుగుతున్న రిస్క్ టేకింగ్ సంస్కృతిని గమనించారు. ఇది దేశం యొక్క పురోగతిపై విశ్వాసం మరియు విశ్వాసంతో ఆజ్యం పోసింది. तो देश के विकास पर एक अलग ही प्रभाव दिखता है. आप जानते हैं, पुरानी विकसित सभ्यताओं से लेकर आज के विकसित देशों तक एक चीज हमेशा से कॉमन रही है. ये कॉमन चीज है रिस्क टेकिंग का कल्चर. एक समय था जब हमारा देश पूरे विश्व के कॉमर्स और कल्चर का हॉटस्पॉट था. हमारे मर्चेंट्स और सेलर्स एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया के साथ काम कर रहे थे, तो दूसरी ओर अरब, अफ्रीका और रोमन एम्पायर से भी उनका गहरा नाता जुड़ता था. उस समय के लोगों ने रिस्क लिया और इसलिए भारत के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सागर के दूसरे छोर तक पहुंच पाए. आजादी के बाद हमें रिस्क टेकिंग के इस कल्चर को और आगे बढ़ाना था. लेकिन आजादी के बाद की सरकारों ने तब के नागरिकों को वो हौसला ही नहीं दिया. इसका परिणाम यह हुआ कि कई पीढ़ियां एक कदम आगे बढ़ाने और 2 कदम पीछे खींचने में ही गुजर गई. अब बीते 10 सालों में देश में जो परिवर्तन आए हैं, उन्होंने भारत के नागरिकों में रिस्क टेकिंग कल्चर को फिर से नई ऊर्जा दी है. आज हमारा युवा हर क्षेत्र में रिस्क टेकर बनकर उभर रहा है. कभी एक कंपनी शुरू करना रिस्क माना जाता था. 10 साल पहले तक मुश्किल से किसी स्टार्टअप का नाम सुनते थे. आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या सवाल. ఢిల్లీలో హిందుస్థాన్ టైమ్స్ లీడర్షిప్ సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి ప్రధాని మోడీకి మా సంపూర్ణ సహకారం ఉంటుంది. మన దేశం చాలా గొప్పది. ఈ దేశం కోసం అందరం కలిసి పనిచేస్తాం. మా అభిప్రాయాలు చెబుతూ ప్రధాని మోడీ నాయకత్వంలో ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసం మా సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తాం అని నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. I want to start by asking you, what does it feel like to be one of the most important aspects of this NDA 2.0 government? It's 3.0 government. Now you are seeing first time NDA under the leadership of Honorable Prime Minister. India has been recognized globally. For the last 10 years, he promoted India. Now, brand of India is very strong. Once brand is strong, then we can do wonders. That is what he has done. Now he is working Vikasit Bharat 2047 with clear vision, clear direction and process and policies. I am confident. So, being inside it, and as you said, you've seen Vajpayee, you've been a part of so many governments. Is there anything you can tell all of us which would give us a little better understanding? Because so much is known about Narendra Modi. But is there some insight that you can share with us about what it's like, how it is different from other people?
is a strong leader, is a modern in outlook, very progressive. Now reforms has been started in 1991. With internet revolution, technology has become handy for us. By using all these things, if you see, next level revolution or development Narendra Modi ji has done with consistent efforts. Otherwise, this type of development we cannot see. If you see now, globally, all countries are facing aging problem, or growth is very nominal. Only the country is growing 7.58%, only India. That is the strength of India under its leadership. I am confident there is a scope further. All of us will work together. 10% plus we can grow. No other country is having this advantage. I'll get back to the population question later because I know you have lots of ideas about it. But when you were talking about working with the PM, are you also able to make it change his mind in certain ways? I know that the TDP, I read your statement before where you said that if something, we put our point of view forward. So in coalition, sir, are you able to influence them, change their mind about certain things? No, we are working with them for this great nation. I can say very clearly. No need to influence anybody, but we have to work together. Whenever he is having great ideas, not only endorsing, we will strengthen his efforts. That is where he is leader, we will follow him, we will work with him for logical conclusion. That is what I am saying. One of the new things, of course, sir, that has happened is NDA's meet. 2024-25 సంవత్సరానికి భారీ మరియు మధ్య తరహా సాగునీరు, మురుగునీటి పారుదల, వరద నియంత్రణ, చిన్న నీటి తరహా ప్రాజెక్టులపై అసెంబ్లీలో నోట్ ఆన్ డిమాండ్స్ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 15,513 crores 65 lakhs 2,000 under demand number 33 major and medium irrigation. I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 1,221 crores 97 lakhs 60,000 under demand number 34 minor irrigation. సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకోవడంతో చంద్రబాబు దిట్ట అని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ఎల్లో మీడియాను అడ్డుపెట్టుకుని చంద్రబాబు ఇష్టం వచ్చినట్లు అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు వైఎస్ జగన్ పై విమర్శలు చేస్తున్నారు. సాధ్యం కాని హామీలిచ్చి టీడీపీ జనసేన కూటమి ప్రజలను మోసం చేసిందని ఫైర్ అయ్యారు. తిరుపతిలో భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి శనివారం మీడియాతో మాట్లాడారు. సొంత డబ్బా కొట్టుకోవడంలో సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు తిట్ట. ఓవైపు ప్రజలను మోసం చేస్తూనే వైఎస్ఆర్సీపీకి సానుభూతి పరులు ఎవరూ ఉండకూడదని కూటమి ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తుంది. సాధ్యం కాని హామీలిచ్చి టీడీపీ జనసేన కూటమి ప్రజలను మోసం చేసింది. ఎల్లో మీడియాను అడ్డుపెట్టుకుని ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. చంద్రబాబు సర్కార్ చెప్పిందే సత్యమని ఎల్లో మీడియా బాకా ఊదుతుంది. చంద్రబాబు తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు వైఎస్ జగన్ పై విమర్శలు చెప్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు రాసిన ఓ చరిత్ర, కొన్ని నిజాల పుస్తకం నుంచి చంద్రబాబుకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను భూమన మీడియాకు చదివి వినిపించారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమి చెబితే అదే తందానా అంటూ ఈ రాష్ట్రంలో సాగుతున్నది. ఎలక్షన్లకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్ర అప్పు 14 లక్షల కోట్ల రూపాయలని బాకా ఊదినారు. ఈ రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతుంది అని ప్రచారం చేసినారు. ఆయన ప్రచారం మొదలు పెట్టంగానే మరుసటి రోజు ఈనాడు పత్రికల్లో పతాక శీర్షికలతో ఈనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం శ్రీలంకగా మారబోతుంది అని ప్రచారం. ఆ వెనువెంటనే భువనేశ్వరి గారు ఒక ప్రకటన, రాష్ట్రం అప్పులమయమైపోయిందని. ఆవిడేమో 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా జగన్ ప్రభుత్వం అప్పులు చేసిందేనని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆవిడ ఫిర్యాదు కూడా చేశారు ఎన్నికలప్పుడు. నిన్న జరిగినటువంటి బడ్జెట్ సమావేశాలలో రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి బడ్జెట్ అప్పులు 6,76,000 కోట్ల రూపాయలు అని తేల్చి చెప్పినారు. నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారే తన ప్రసంగంలో 9,76,000 కోట్ల రూపాయలుగా దాన్ని ప్రకటించినారు. మరి 12 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పుల గురించి ఏమన్నారా,
14 లక్షలని మీరు బాకాలు ఊది ఆ రోజున ఎవరో ఒక ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త అని పేరున్నటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొని వచ్చి చాలా ప్రముఖంగా పత్రికా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ఈ రాష్ట్రం కుదేలైపోతున్నది, ఈ రాష్ట్రం అప్పులమయమైపోయి సర్వనాశనానికి దారి తీస్తోంది అని మీరు చెప్పినటువంటి మాటల సారాంశం ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఇప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెలికి తీస్తే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అప్పులు అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడు. దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు మీ తొలినాళ్ల నుంచి ఆయన రాసినటువంటి మాటలు ఒక చరిత్ర, కొన్ని నిజాలు, నిజానికి కొన్నే నిజాలు రాశానని ఆయన చెప్పుకున్నారు. ఇంకా చాలా నిజాలు ఉన్నాయి అన్నది ఆయన ఉద్దేశం. అందులో మచ్చుకు కొన్ని ఆయన రాసినటువంటి మాటలు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరమని దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు మూసీ పేరుతో సంపాదించిన డబ్బుల మూటలను ఢిల్లీకి తరలించడమే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆరోపించారు. అలాగే మూసీ మే లూటో, ఢిల్లీలో బాటో, రేవంత్ బాసులు ఢిల్లీలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్లకు డబ్బులు పంపిస్తారని చెప్పుకొచ్చారు. మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ బీఆర్ఎస్ వల్లే మూసీ పాడైపోయినట్లు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. మూసీ ప్రక్షాళన కోసం 150,000 కోట్లు కేటాయించారు. దేనికోసం, ఎవరి కోసం 150,000 కోట్లు? బఫర్ జోన్లో పర్మిషన్లు ఇచ్చి మీరే ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కట్టించుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇల్లు కూలగొట్టి మాల్స్ కు ఇస్తామంటున్నారు. రేవంత్ బాసులు ఢిల్లీలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్లకు డబ్బులు పంపిస్తారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఎందుకు 150,000 కోట్లతోని హైదరాబాద్ను ఆగం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అని అడిగితే ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు నా మీద ఒంటికాలతో లేచినారు. ఏమని? నీకు ఎవడు చెప్పిండు 150,000 కోట్లని అంటారు. నువ్వే చెప్తీవి కదా స్వామి అని వీడియో చూపెట్టి. ముఖ్యమంత్రి చెప్పినాడు, నేను చెప్పింది కాదు. ఏప్రిల్లోనేమో రేవంత్ రెడ్డి 50,000 కోట్లతోని మూసీ శుద్ధి అన్నాడు. తెల్లారో మర్నాడో మే నెలలో జూపల్లి కృష్ణారావు గారు పర్యాటక శాఖ మంత్రి 50,000 కోట్లు కాదు 70,000 కోట్లతోని మూసీ అన్నాడు. జూలై వచ్చింది. జూలై రాగానే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏమైందో తెలియదు. గోపన్పల్లిలో మనం కట్టిన బ్రిడ్జు ఆయన వచ్చి రిబ్బన్ కట్ చేసినాడు. సంతోషం. వచ్చి అక్కడ స్పీచ్ ఇస్తాడు. 150,000 కోట్లతో మూసీ అభివృద్ధి అన్నాడు. ఇవాళ అదే ముఖ్యమంత్రి ఏమంటాడు? ఎవరన్నారు మీకు ఏడికెళ్ళి వచ్చింది నెంబర్ అంటాడు. అరే నువ్వే చెప్పినావు స్వామి చూడు అంటే నేను చెప్పలేదు అన్నాడు. మళ్ళీ కరెక్ట్గా 4 రోజులకి, మరీ సరిగ్గా 4 రోజులకి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పుస్తకం రిలీజ్ చేసినాడు ప్రభుత్వం తరపున, తెలంగాణ గ్రోత్ స్టోరీ అని. అందులో ఏం రాస్తుంది? 150,000 కోట్లతో మూసీ అభివృద్ధి ఇస్తామని రాస్తుంది. మేము అడుగుతా ఉన్నాం, మొన్నటి నుంచి నిలదీస్తా ఉన్నాం. దేనికోసం 150,000 కోట్లు? ఎవడి కోసం? 1,100 కోట్లతో తెచ్చేస్తే మూసీ పునరుజ్జీవం అయిపోద్ది కదా అంటే వాళ్ళు చెప్పే కారణాలు ఎంత వింతగా ఉన్నాయో ఒక్క నిమిషం మీకు చెప్తాను. వాళ్ళు ఏమంటారు? మూసీ పక్కల 2 పక్కల బఫర్ జోన్ ఉన్నది. బఫర్ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళను ఎలగొడతాం, ఖాళీ చేస్తాం. నేను ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలను తిరుపతి స్థానికులకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పించండి. టీటీడీ నూతన ధర్మకర్తల మండలి స్థానికుల తరపున నవీన్ కుమార్ రెడ్డి విన్నపం. తిరుపతిలోని స్థానికులకు కనీసం 3 నెలలకు ఒకసారి ఆధార్ కార్డు ఆధారంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ త్వరలో జరగబోవు ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో తీర్మానం చేయాలన్నారు. తిరుపతి వాసులకు గతంలో ప్రతి నెల మొదటి మంగళవారం శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం అందుబాటులో ఉన్నందున ఎటువంటి సిఫార్సు లేఖలో లేకుండా సామాన్య ప్రజలు సైతం తమ ఇంట్లో శుభకార్యాల్లో జరిగినప్పుడు స్వామివారిని సంతృప్తిగా దర్శించుకునేవారన్నారు. వైకాపా పాలనలో గత 5 సంవత్సరాలుగా స్థానికులకు ఇస్తున్న ప్రతి నెల మొదటి మంగళవారం దర్శనాలను రద్దు చేసి శ్రీవారిని స్థానికులకు దూరం చేశారన్నారు. తిరుపతికి అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా విచ్చేసిన జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్థానికులకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తామని బహిరంగ ప్రకటన తెలియజేయడంతో తిరుపతి ఎన్డీఏ కూటమి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా శ్రీ ఆరణి శ్రీనివాసులు అఖండ మెజారిటీతో తిరుపతి ప్రజలు ఆదరించారన్నారు. స్థానికులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రధాన అంశాలని ఈరోజు రేపు జరగబోయే ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో కీలక అంశంగా పరిగణించి చర్చించి మంచి ప్రకటన చేస్తారని చెప్పని తిరుపతి ప్రజలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి స్థానికులకి ఆధార్ కార్డు ఆధారంగా తిరుమల శ్రీవారిని ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగినప్పుడు వెళ్ళి దర్శించుకునే వాళ్ళని, ఏ సిఫార్సు లేఖలు లేకుండా మహతి ఆడిటోరియంలో ఇచ్చేవాళ్ళు. అలాంటిది గత 5 సంవత్సరాల వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత స్థానికుల్ని తిరుమల శ్రీవారి
దర్శనాన్ని దూరం చేసేశారు, రద్దు చేసేశారు. దీంతో అనేక మంది స్థానికులు, తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి స్థానికులంతా కూడా ఇంట్లో శుభకార్యాల్లో జరిగిన, బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు వచ్చినా, పరీక్షల్లో పాస్ అయినా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్ళాలంటే అగమ్య గోచరంగా తయారైపోయింది. సిఫార్సు లేఖలు ఎవరిని అడగాలో తెలియని పరిస్థితి. సామాన్య ప్రజలండి. నేను టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ గారికి స్థానికుడిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, దయచేసి మనం ఏదైతే గతంలో కొనసాగిస్తా ఉన్నామో ప్రతి మొదటి మంగళవారం స్థానికులకు శ్రీవారి దర్శనాన్ని దాన్ని కొనసాగించేలా మీరు తీర్మానం చేయండి. ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి కనీసం స్థానికులతో ఆధార్ కార్డు ఆధారంగా ఒక కుటుంబానికి అనుమతించండి. అదేవిధంగా త్వరలో వైకుంఠ ఏకాదశి రాబోతోంది. వైకుంఠ ఏకాదశి, ద్వాదశి పర్వదినాలు గతంలో 10 రోజులకి పెంచడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఒక్కరోజు స్థానికులకి ఆధార్ కార్డు ఆధారంగా వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించాలని చెప్పని. ఎందుకంటే ఈరోజు తిరుమలకి వెళ్ళాలంటే స్థానికులు భయపడిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ 2 ప్రధాన అంశాలుగా మనం తీసుకొని స్థానికులకి శ్రీవారి దర్శనాన్ని దగ్గర చేర్చాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థిగా, తిరుపతి జనసేన అభ్యర్థిగా పోటీలో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థికి అఖండ మెజార్టీతో తిరుపతి ప్రజలు గెలిపించాలంటే అందులో ప్రధాన కారణం ఒకటి ఉందండి. అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు తిరుపతి బహిరంగ సభ వేదికగా మేము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే తిరుపతిలోని స్థానికులకి గతంలో రద్దు చేసిన దర్శనాలు ఏదైతే ఉన్నాయో స్థానికుల కోటా కింద దాన్ని పునరుద్ధరిస్తామని చెప్పి ప్రకటించడంతో తిరుపతిలోని ప్రజలంతా కూడా పార్టీలకు అతీతంగా ఈరోజు స్వామివారి దర్శనం మనకు లభిస్తుంది. ఎటువంటి సిఫార్సు లేకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారు హామీ ఇచ్చారంటే ఖచ్చితంగా నిలబెట్టుకుంటారు అన్నటువంటి నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో అఖండ మెజారిటీతో ఈరోజు తిరుపతి జనసేన అభ్యర్థిని గెలిపించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఎన్డీఏ కూటమి మీద బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు బోర్డు సభ్యులు కూడా స్థానికులు ఉన్నారు. కాబట్టి తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానానికి స్థానికులకి ఉన్న అనుబంధాన్ని ఇంకా దగ్గర చేర్చాలని. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఏ హిందూ దేవాలయానికి వెళ్ళినా కూడా శబరిమల ఉంది, షిర్డీ ఉంది, అనేక దేవాలయాలు ఉన్నాయి. అక్కడ స్థానికులకి దర్శనాలలో ఒక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. అదే ప్రాధాన్యతని తిరుపతి వాసులు కూడా కల్పించే విధంగా టీటీడీ చైర్మన్ గారు నిర్ణయం తీసుకుంటే తిరుపతి ప్రజలంతా కూడా. సింహాద్రి అప్పన్న వరాహ పుష్కరంలో జలహారతి ఘనంగా జరిగింది. కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా స్వామివారి సమక్షంలో వేలాది భక్తులు ఆధ్వర్యంలో దేదీప్యమానంగా దీపహారతి నిర్వహించారు. భగవంతుడు జలస్వరూపుడు, ప్రాణానికి ఆధారభూతుడు అన్నారు ఆలయ స్థానాచార్యులు టిపి రాజగోపాలాచార్యులు. జలం లేకపోతే జీవితం లేదు, విష్ణు పాదోద్బలం జలం అన్నారు. మహావిష్ణువు పాదాల నుండి ఉద్భవించిన జలం ఉప్పొంగుతున్న సందర్భంలో మహాశివుడు తన శిరస్సుపై ఉంచుకొని జీవనాడికి అందిస్తున్నారన్నారు. అటువంటి జలహారతిని దర్శించుకున్న, తరించిన పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాం. ముందుగా స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులకు హారతిచ్చి జలహారతిని ఇచ్చారు. అనంతరం భక్తులతో దీపాన్ని వెలిగించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందించారు. ఈ సందర్భంగా దేవస్థానం పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసింది. కొద్ది కిందకి
దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానానికి దక్షిణం న్యాయ శృంగేరి శారదా పీఠాధీశ్వరులు జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ శ్రీ భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారి కరకమల సంజాతుల జగద్గురు శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతి స్వామి విచ్చేశారు. వారిని శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు బొజ్జల వెంకట సుధీర్ రెడ్డి, శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి టి బాపిరెడ్డి సంయుక్తంగా పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికి శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేత శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి వారి ప్రత్యేక దర్శనం చేయించారు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి. నమస్తే.